ताहले आमे चिंता कहीं करवा प्रारब्ध अनुसार जहाँ हम हम किंतु आमे कर्म कर चलिबा भगवान को कृपा को आमे अनुभव कर चलिबा तेणु आमको भगवान कृपा करी गोटे मनुष्य शरीर देछन याठू बड़ प्रारब्धर पुण्य आ कोन थाई पारे जदि मनुष्य शरीर आमे पाइजे ताहले आमे पुण्यात्मा बोली एथिर प्रमाणित होछि किंतु एई मनुष्य जन्मर जो लाभ टिकक आमे पाइबा कथा से टिकक तांको कृपारु मिली थाए तेणु कौन कहले मनुष्य जीवनटा वृथारे कटि जाउछि केवल तांको कृपा बिना ठाकुर तांको जीवनर अनुभव कथाटिए लिखिले वृक्ष मूल जे नदी कूल कटाइली मु केते काल संसारी मानकर संगे संसार कथा शिखे रंगे संसारी संगतरे पड़ी समुद्रे जाउथिली बुड़ी फेना चौधरी धरिल साधु संगरे बसाइल जेणु मो साधु संग कली तो कथा अमृत पान कली तो भावे जेणु देली मन दिशिला शुभ कथा मान बोले जिते मो समुद्र भितर संसारी मान भितर संसार सागर डूबी जाउथिबा बेले तुम्हें कृपा करी मते उद्धार करके आनी कोटी बसैल साधु संगरे से दुर्लभ वस्तुर लाभ जहा मोर जीवन हवा कथा तुम से देल जेणु मो साधु संग करू करू तोर भाव मोर उदय हो गला तते मुझे प्राप्ति हेबी ए व्याकुलता मोर सृष्टि हो गला ताहा पूर्व पुराण पढ़ी हो नथिला कि शास्त्र पुराण पढ़ी हो नथिला किंतु जेतेले सुनिली मु से कथा को मो भीतर व्याकुल सृष्टि होला साधुंक ठाରୁ सुनिबा पड़े तेणु साधु संग कर तो भाव मोर जो आसला मत शुभ कथा गुड़िक सब देखागला अशुभ गुड़िक कटिगला मो आखि आगे केवल शुभ शुभ कौन ना तुम्हें संसार रे शुभ लक्ष्मी वल्लभ केवल मत भगवान ही देखागले मो दृष्टि दोष कटिगला आ दोष दृष्टि मोर नाही समता दृष्टि आसीगला এই সমতা দৃষ্টিরে প্রারব্ধ ভোগ হব এ কথা কিଏ বিশ্বাস করিব আজকালি কহ ହଁ ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଯାହା କରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିବ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ନିଜେ ଯାହା କରିବ ତାହା ହବ ଠାକୁର କହିଲେ ନିଜେ ଯାହା କରିବ ତାହା ହେଇଯିବ ଏଟା ସମ୍ଭବ ଅନୁଭବରେ କହିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କାନ୍ଦି ନ ପାରି हसीबको इच्छा कले हसी न जानुचे मोहि तुम्हार बेले का तुम्हें तुम्हें मुझे चाहूँ जदि मो इच्छा सब हो चाहूँ कांदी पकांदी मोर दुखटा पड़ाता कांदी भी होनी भितर कोह होची किंतु लुह बाहरुनी चाहूँ मन खोलिक हसी दिखती आनंद पाई जाती मु हसी भी पारुनी एथुर जानूची तू चाहिए हसौचु तू चाहिए कंदौचु तेणु तू तो इच्छा सब भाग्यर डोरी तो पाखे रहा तू मो भाग्य विधाता तेणु यही मु जानिली जे तू हूँ मोर अभूला सांग किंतु मु तो सांगे संबंध कर दुख पाऊँ अभूला संग तू मोर आउके भूली तोते किए पाई तू ही नो कहले आउ भाग्य प्रति मोर भय नहीं प्रारब्ध प्रति मोर भय नहीं मु जानिली मोर भाग्य विधाता तुम्हें चाहिए मारिबो तुम्हें चाहिए तारिबो ये जीवन तो पाखे मु समर्पण करदेली समर्पण करबा परे आउ कोन मोर भाग्य अछि कौन कहले कहली लो मित्र तुम्हें अन्य मित्र नहीं विश्वमयी होइली तुम हमको नहीं शत्रु बोली नहीं मोरो
ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, କେହି ଶତ୍ରୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଦଉନି। ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ ତୁ, ସୁଖ ହିଁ ଦଉଛୁ ତୁ। ଯଦି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଟା ତୋର, ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ ବି ସୁଖ ଦେଇଦବ, ଯିଏ ସୁଖ ଦେଇଛି ସେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ ଦେଇଦବ। ଯିଏ ଚାହିଁଛି ତମ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦତ୍ତାପହାରୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ କିଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ କୃପା କରିପାରିବେ। କାହିଁକି କୃପା ହଉନି? ନା କୃପାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ମୋ ମନଟା ଯାଉନି। ମୁଁ ଯେତେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି କଥା, ତାହା ମାନେ ମୋର ସେ ଅନୁଭବ ତରକୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ସେ ଅନୁଭବକୁ ଗଲେ ମୋର ହୃଦୟ କଥା, ହୃଦୟନାଥଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ। ଆଉ କହିବାକୁ କାହାକୁ କହିବି, କାହାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ତେଣୁ ହୃଦୟର କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିହବ? କେବଳ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି କହିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ହୃଦୟ ବେଦନା କେ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଛଡା କିଏ କାହାର? ଯଦି ମନର ଦୁଃଖଟାକୁ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅ, ଜଳେ ତୈଳ ଖଳେ ଗୃହମ୍ ପାତ୍ରେ ଜାନ ମନାଗବି ପ୍ରାଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ତେମ ଜାତି ବିସ୍ତାର ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଳ ଲୋକ ଆଗରେ ତମ ଦୁଃଖ କଥା କି ଦୁର୍ବଳ କଥା କହିଦେଇଛ, କହେ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି, ତମେ କାହାକୁ କହିବନି? ନା ନାଇଁ ନା, ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଛ ମୁଁ କହିଦେବି। ବାସ୍ ଜଗତ ଜାଣିଗଲାଣି, ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଅଗୋଚର, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ଟପ ଟପ କଥା ହଉଥିବ, ସେଇ ଲୋକଟା ଏମିତି କରିଛି, ସେମିତି କରିଛି, ଏମିତି କହୁଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ଯଦି ଗୁହ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ଖଳ ଲୋକକୁ କହିବା ଯାହା, ତମ ଦୁଃଖ କଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବା ସେୟା। ତେଣୁ ହୃଦୟର କଥା କାହାକୁ କହିହବନି, କେବଳ ହୃଦୟନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରେମରେ କଥା କହିବ ଆଖି, ହୃଦୟ କଥା କହିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଦେବେ ତମକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି। ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ। କିଛି ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମୋ ବାଣୀ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଗାଏ, ଭକ୍ତବତ୍ସଳଙ୍କ କାନରେ ତାହା ଅଚିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି। ଗଜର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ଡାକ କଣ ଶୁଣିପାରିବେନି? ମୁର୍ଗୁଣୀର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ଡାକ କଣ ଶୁଣିବେନି? ନା ଆମେ ଗଜ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଏନେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ କି ଗଜ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ? ଭଗବାନ ତା କଥା ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିନଥିଲା, ସେ ତ ଭାଷା ଶିଖିନଥିଲା, ସେ ତ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ସେ ପଶୁ ଥିଲା। କେମିତି ସେ ଭଗବାନ ଡାକିଥିଲା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗଜ ଡାକିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ତମ ମନ ହିଁ ଗୋଟେ ଗଜ, ତମ ମନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ମନ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ପଶୁ। ଏଇ ମନ ଭିତରେ ପଶୁତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଯେମିତି କରିବା, ଆମ ମନଟା ସେପରି ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏହି ମନ ସିନା ଗଜ ହୋଇଗଲା ଗ୍ରାସେ ଅଚେତା କୁମ୍ଭୀର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାକି ପାରୁନେ ଗଜ ଭଳିଆ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭୀରର କବଳରେ ପଡିଛେ। ଏ ମାୟା ଜଳ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କବଳିତ ନ କରିଛି କାମ କାଳ ମୋହ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ନିଜ ପୌରୁଷ ବଳରେ ଜିତିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବଳରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଚେତନା ରୁହନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ଚେତନା ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନା ଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ? ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ନା ଖାଇବି ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ନଥିବ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଣ ଠିକ ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛ? ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମକୁ ଠିକ ଯଦି ପାଳନ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଡକା ହଉଥିବ, ତୁମେ ଯାଇପାରୁନଥିବ। ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଡକା ହଉଛି ଯାଉନାହାନ୍ତି କଣ? ଭୋକ ହେଇନି ନା ଯାଉନି? ଡାକିଲେ ଯାଉନି। କଣ ପାଇଁ ଯାଉନି? ନା ଗୁରୁ ତାକୁ ଏପଟେ ବାହାରେ ଡାକିଲେ ସେପଟେ ଭିତରେ ମନା କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯା ନା। ଯେମିତି ଗଜ
डाक थिला सेदी बेंग और सापर संजोग हैला साप धरी बेंग को बेंग काल होची सर्प बेंगर कबल बेंग साप कबल थाई भगवान डाकिला ता भाव डाकिला ता भाषा डाकिला चक्र केंकटर चक्र धर साप कबल उद्धार कर ता भाषा से डाकिला भगवान शुणिले अंतर्जामी साप शुणुची जे अरे ये भगवान को डाकिलानी महाचालक गज डाकिदेला कुंभीर डाकी नथिला बोली तो काटी देथिले मुझे डाकिदेवी भगवान को देखिबा भगवान के मो पाटी खाद्य को छड़े नेबे से कहला ऋषिकेश पीतवास 3 दिन है उपवास ऋषिकेश पीतवास 3 दिन है उपवास मोर खाद्य मु पाई मुआ खाइबी मुआ को छाड़बार नहीं बेंग कहला प्रभु मत साप खेलुची मत रक्षा कर दिजन जाक भगवान को डाकिले भगवान देखिले जे उपाय नहीं आपको मारी हबनी कि तार खाद्य छड़े हबनी से तो कौशली कुटिल कपटी चिंतामणि भगवान कौन कले कौशल अवलंबन कले आ भितर थाई कि हृदय चेतना देले ता भितर थाई कि हृदय चेतना देले कौन कहले मोर जात मुजाकु हुई सदय गोविंद ज्ञानता हृदय उदय बुद्धि विवेक ज्ञान उदय हो भगवान बुद्धि चक्र को पेशी देले वर्तमान बेंग हृदय पशिले कहले कहीं गोटे पार्टी करुचु रे किए शुणुची तो डाक तू उधार होउछ ना कि आसुची जमा पार्टी फाटी करना चुप की रही जा पार्टी करना धीरे धीरे की रही जा ठाकुरंकर दर्शन सूत्र कौन कहले कहे अभिराम श्रद्धा विदरोपी पाद पंकज कुंडा धर अजपाकु पाकु पाकु धर अजपाकु पाकु पाकु जसने चालोई गेंडारे श्याम प्रेम बड़ धन्ना श्याम प्रेम बड़ धन्ना संसार वासना संसार वासना संसार संसार छिंडारे श्याम प्रेम बड़ धन्ना श्याम प्रेम बड़ धन्ना रे श्याम प्रेम बड़ तू चुप हो रहा साप भितर पशिले कहले बुझिलु से जेते बाड़े छाटी होना कहीं जेते डाकुची डाकू तू पाइचु माने ताको छाड़े ना जमा धरी ता जोर ताको कहले तू जोर को ध छाड़ीबनी बेंग बिचरा गला सत कथा एते पार्टी करी छाटी पिटी किए मत उद्धार करिवो किछि हबनी मो भितर प्रेरणा आसिला जे तू किछि आउ हलचल होना अरे नो ही हलचल पथ धरी चल पथ होई खसड़ा नही हलचल भक्ति धरी चल तत तव सारे रहिया सुपरा तत तव सारे रहिया सुपरा दिन खाइबो चढ़ा रे संगा श्याम प्रेम धन पूरा
ଦେଲେ ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ସାପ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିରି ଜାବ ପକେଇ ଧରିଥିଲା ନା ଜଣେ ଭିଡି ହେଉଥିବ ଧରିବା ସହଜ ଜଣେ କୋଳ ହେଇଯିବ ଏତେ ସମୟ ଜାବିକି ଧରିବା କଷ୍ଟ କହିଲେ ପାଟି ଖାଇବି ତ ମରିଗଲା ବିଚରା ଆଉ କଣ ଅଛି ମରିଗଲାଣି ଆଉ ହଲଚଲ କିଛି ନାହିଁ ବରଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥିବ ଯାହା ଦେହରେ ସେ ଚଡଚଡ ହବ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଭାସିବ କହିଲେ ସେଇଭଳି ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ସାପ ଭାବିଲା ମରିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବି ଟିକେ ପାଟିର ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଖାଇବି ଇଏ ଭୁଲିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତର ପ୍ରେରଣା ଯେ ଯେତେ ଯାଉ ତୁ ଧରିଥା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କର୍ମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ କର୍ମ କଲା ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ସେ ଚେତନ ଦେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିଚାରା ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାସ ମାରିଲା ଡିଆଁ ଖୋଚିଲା ଗତି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଭଗବାନ କୌଶଳରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ଏଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସବୁ ହଉଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଆସେ କୋଉ ପ୍ରେରଣାଟା ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଟା ମୋ ପ୍ରକୃତିର କୋଉଟା ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୋଉଟା ମୋର ଐରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି ମୁଁ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ମାନେ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଛି କି ନାହିଁ ମୋ କ୍ରୋଧ ତାର 100 ଗୁଣ ବଢିଗଲାଣି ତାକୁ ଦି ଚଟକଣି ନ ଲଗେଇଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି ଏହା କାହାର ପ୍ରେରଣା ଏ ଐରୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଅଛି ହିଂସା ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ସେ ଶୁଣୁନି ମୋ କଥାକୁ ଦି ଚଟକଣି ଲଗେଇଲେ ସେ ବଳେ ଶୁଣିବ ଯେମିତିକା କଥା ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରେରଣା ମନର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେରଣା ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କୋଉଟା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଇଟା ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଥିବ ତା ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ଠିକ ହୋଇଥିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ନିହିତ ହବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଜିହ୍ୱା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜିହ୍ୱାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନର ସ୍ୱାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଆଖିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ମନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କୋଉଟା ମୋ ପ୍ରେରଣା କୋଉଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଏ କଥା ପୂଜ୍ୟ ରବି ବାବା ମତେ ଥରେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ ତମର ସବୁ କଥା ପଢିଲାଣି ଆଗକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହା କୁହନ୍ତି କୁହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ